माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आपण मान समस्त को प्रणाम। आमे एसआईटीज रो जो कार्यक्रम भितरे पिला मानक पई श्री अरविंद विज्ञान परिषद रो एक्टिविटी एथिरे आगुरु आमे करूथिले कोन ना भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट को जाई फिजिकली सेमिनार करूथुलु एवं जो थीम रखा हुए ताकू आमे समस्तଙ୍କ पाखरे केमती पहुंची हबो चेष्टा करूथुलु। वर्तमान टेक्नोलॉजी रो सहायता नै आमे वेबिनार करूछु जहा फल राज्य स्तर रे समस्ते एका संगारे जोग दे पारिबे। आज वेबिनार रे रहिछि विषय वस्तु इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आ पूर्व आम 8टी वेबिनार कर सारे भिन्न भिन्न टॉपिक ऊपर। ए वर्षर जो थीम रही एंशिएंट इंडियन साइंस द पास्ट मस्ट बी ए स्प्रिंग बोर्ड टुवर्ड्स फ्यूचर ताकू आधार करी भिन्न भिन्न सब टॉपिक करथिले एवं सेथिरे अनेक रिसर्च स्कॉलर माने जोग देइथिले उपस्थापन करछंती एवं ता ऊपर प्रश्नोत्तर कार्य हेछि। ए केवल गोटे गोटे टॉपिक को लेके एथिपैं करूथुलु जो द्वारा समस्तଙ୍କ पाखरे गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल रही जीवो से माने निजे प्रिपेयर हे परिबे पिला मानको प्रिपेयर कर परिबे। आमे सीधा सग एजेंडा पर जीवा। हमर प्रथम कथा होची साइंस फेयर स्टार्ट हबो अक्टोबर 25-26। एटा हम जति जन जॉइन करछंती आम भीतर गोटे धारणा निश्चय भावे मन रखिबा सेटा होची के भाबंती जे एसएटीज रो प्रोग्राम सेटारे बोधे आमे तो इंजीनियर नुहंती तेणु आमे कौन जॉइन करिबू बा आमे सेतिरे कौन रेस्पोंसिबिलिटी नबू। एसएटीजी तार मूल एक्टिविटी रखिछि मास को नेइकिरी बंचिबा एवं टेक्नोलॉजी रे ताकू केमती रिफ्लेक्ट करिबा। मु खाली ब्रॉडली गोटे एमती खाली कहि दउची एवं सेही टेक्नोलॉजी जो माने आमे जानिचु मास्टरनकर जो माने भिन्न भिन्न जगार कार्य करूछंती तांकू केमती हेल्प करी हबो बा सहाय्य करी हबो जो उपाय रे भी हो सेटा प्रचेष्टा करी चलछि। तो सेथिरे मेंबर होचु आमे समस्ते एवं रेस्पोंसिबिलिटी जतो बांटी हबो सेतो आमे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ जीवो जतो रेस्पोंसिबिलिटी डिस्कशन करिबा से विषय सेतो आमे आता गुटे कथा हबा। बर्तन हमर फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड एजेंडा थिला क्विज। क्विज आमे 24 अगस्त रे गोटे ऑनलाइन क्विज करथिले जेटा कि फॉर ऑल एज ग्रुप। आमे एथि पे ऑल एज ग्रुप को रखुछु ऑनलाइन को कना जेहेतु एंशिएंट इंडियन साइंस रहिछि एवं ता सहित एबे मॉडर्न रे इंडिया रो कोन समृद्ध रहिछि ए दुईटा जाक डिस्कशन रहुछि। आम भारत जे केते संस्कृत संपन्न एवं विज्ञान रे समृद्ध थिला ता माने हमर बेस सेतिकी स्ट्रांग अछि एबे भी वर्तमान बाहर आमे परिप्रकाश करिबा सेति पई समस्त एज ग्रुप जानंतु सेति पई ऑल एज ग्रुप पई ऑनलाइन क्विज करा होतला एंशिएंट इंडियन साइंस ऊपर। वर्तमान आउ गोटे ऑनलाइन क्विज हबो सेटा आमे मेसेज माध्यम रे डेट पठे देबो तो सेटा ऑलरेडी आगुर सेति पई कहि रखुछु जो द्वारा पिला प्रिपेयर होतिबे एवं पिला प्रिपरेशन को सहाय्य करिबा पई आमे व्हाट्सएप रे जो चैनल गोटे करिछु क्लाइंबिंग नॉलेज चैनल करिछु एथि पई करिछु सेथिरे ए एंशिएंट इंडियन साइंस ऊपर जहा जहा डिस्कशन रहउची तार डॉक्यूमेंटेशन तार वीडियो एवं तार टेक्स्ट सब जाक सेठी हमें पोस्ट करूछु। जो व्यक्ति जेते बेले भी से चैनल को जॉइन करिवे ताले प्रीवियस गुडा को से देखि परिवे। मोर ओवर गोटे कथा होची सेथिरे अन्यान्य जिनस भर्ती है कि नाही जद्वारा आपण खोजिबा को कष्ट हो पुराना जिनस देखि परिवे। सेथिरे वर्तमान जो ऑनलाइन क्विज हबो से गुडाकर टेक्स्ट मध्य
କିଛି କିଛି ବେସିସ୍ ରେ ପଠାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ସାଇନ୍ସର ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନୋଭେଟିଭ କେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଏସ୍ଏଟିଜି ଯୋଗଉଛି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ବା ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଏ ଯୋଗଦାନ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ କୁଇଜ ପାଇଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରାୟଗଡ଼ା ତରଫରୁ। ସେଟା ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବୁ। ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ସଞ୍ଚାର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ବୁକ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ବି ଜଣେଇଦେବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାତୃଭୂମିରୁ ଅଫଲାଇନରେ ବହି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏସ୍ଏଟିଜିର ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବି ଆମେ କେବଳ ଏଇ ସାଇନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏବଂ କନଫରେନ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ କେବଳ ସେଥିରେ ରଖୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 25-26ରେ। ଆମେ ଯୋଉ 25-26ରେ ରଖିଛୁ ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆଗ କହିଦଉଛି, ତାପରେ 25 ତାରିଖର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଏଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କେତେ ରିଚ୍ କରିହେବ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। 5ମ କ୍ଲାସରୁ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି ସ୍କୁଲ, କାହିଁକିନା ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଏତେ ନେଇପାରିବେନି ସମୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ତ 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ କହୁ 3 ଜଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟାନର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ବ୍ୟାନର ପଛରେ ନ କରି, ହଁ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆଗ ସେୟାର କରିଦଉଛି। ସ୍କୁଲର ସେପାରେଟ ବ୍ୟାନର ଆଣିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯୋଉ ଲେଖା ରଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମେନସନ ଉପରେ କରିପାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, କରିପାରନ୍ତି ନୁହଁ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ କୋଉ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ ଲିଙ୍କ, ସେଥିରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାର ହେଲ୍ପିଂ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ନଲେଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 100 ଉପରେ, ଏବଂ ଭିଡିଓ ବି ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ 25 ତାରିଖରେ କାମଟା ଯୋଉଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ କଣ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କିଏ ନେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନଟା 25 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ନେଇପାରିବେ, ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଣ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଡେଟଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ 25 ତାରିଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କାଳେ ଭୁଲିଯିବି କହିଦଉଛି, 12 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଏଟିଜିର ଆନୁଆଲ କନଫରେନ୍ସ ରହିଛି ମାତୃଭବନରେ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ବି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ବି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ। ସେଦିନ ବି ଡିସ୍କସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିଟିଂରେ ରହିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 25 ତାରିଖରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଏଥର 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ରହିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ, ସେମାନେ କେମିତି ବିୟଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯିବେ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରଖିଦଉଛୁ, ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନର୍ଚର କରିବି, ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏଇଟାର ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ହବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି
ତେବେ ଜଣେ ଟିଚର କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପଠେଇବେ ଯିଏ କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଥିବେ, ଆସ୍ପାଇରିଂ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯିବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଟିଚରଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଯୋଉମାନେ କି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ, ସେଟା ସୁବିଧା ହବ। ଟିଚର୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଏଥର ଚାଲିବ ସେଇ 2:30 ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ତାଙ୍କର ଅଫଲାଇନରେ ସେଇ କୁଇଜ ଆଉଥରେ ହବ। 3ଟା ଲେବୁଲ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁଇଜ ରଖିଛୁ। କୁଇଜର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ତାକୁ ଆମେ ପରେ ବଦଳେଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲାଇନ ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଗେମ୍ ଖେଳ ହବ। ଏବଂ ସେ ଗେମ ର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଖାଲି ଟିକେ ନଟ୍ ସେଲରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଦଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଛି ଆମେ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ସେ ଗେମଟି ହବ। ଏବଂ ତାପରେ ଇଭିନିଂ ସେସନରେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି। ସେଟା ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା, କେମିତି କଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟିର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ନିଜର ରୋଲ କଣ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜୋନାଲ ଲେବୁଲ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲକୁ କେମିତି ଯିବା, ଏବଂ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଗୁଡିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା କି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି ହବ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ସବୁ ବସିକିରି ତିଆରି କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ବାହାରେ, ସେମାନେ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ତାର ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଯେମିତି କି ପାୟୋନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରଡ କରିବା। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ପାୟୋନିୟର ହେଇଗଲେଣି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲେଣି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ତା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଇବା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଇ 25 ତାରିଖ ମିଟିଂରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ 25 ତାରିଖ ମିଟିଂ ଟା ଫିଜିକାଲି ଯୋଉ ରହିଛି ସେଟା ଜଏନ କରିବେ, ଆସିବେ। ଆମେ କଣ କରିହବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମନେ ପକେଇଦେବି, ମଦର୍ସ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିଛି, ସେଟା ଏଥିପାଇଁ ରହିଥିଲା, ମାମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଚ୍ କରୁ। ଆମର ଯୋଉଗୁଟା ପାଠଚକ୍ର ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମାସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ବା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାସିକ ୱାର୍କକୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେତେବେଳେ ଡିସକସନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏଟିଜି ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି 12 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିଟିଂରେ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ଡିସ୍କସନ ସେଠି କରିବା। ତାପରେ 25-26 ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, 25 ତାରିଖ ଦିନ 2:30 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜିବିସନ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଛି, ସେଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଟିଂରେ ଜଏନ କରିବା। ଏବଂ ଟିଚର୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଟିଚର ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଦଉଛି, ଆମେ 10 କର୍ମଧାରାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ ରେ ଯୋଉ ଏନଏଲଟି କାମ କରୁଛି, ସିଏ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା, ଟିଚର୍ସ ମିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏସ୍ଏଟିଜି ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି
ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଲ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମା